drive. So I'm entering into E and I'm checking how many directories are available in that particular location. Here we can see Apache JMeter directory is there. So change directory now. So use the command cd to change the directory, and we have to enter into Apache JMeter folder. Apache JMeter folder like enter avali. Just type AP and hit tab button so that you can see Apache JMeter 5.3 automatically here. Hit enter. So now the directories has been changed to Apache JMeter 5.3. Again, we have to check it out how many directories and how many files are available in that particular path. So just use command dir and hit enter. So now again you can see. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి అన్ని చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ dir అనే కమాండ్ మీకు dir అని కనిపించిందంటే మీకు ఈ లొకేషన్లో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్టరీ అంటే ఫోల్డర్ అని అర్థం. సో dir లేకుండా ఉందంటే సంథింగ్ అది ఫైల్ అని అర్థం. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ నీట్గా. సో ఏదైతే ఫైల్కి dir అని ఉంటుందో అది డైరెక్టరీ అంటే ఫోల్డర్ అని అర్థం. సో మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ బిన్ ఫోల్డర్. సో కాబట్టి బిన్ ఫోల్డర్కి ఎదురుగా చూసారంటే మీరు డైరెక్టరీ అని ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్లీ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ బిన్ ఫోల్డర్. కాబట్టి ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్టరీ కరెంట్ డైరెక్టరీ టు బిన్ ఫోల్డర్. సో చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అగైన్ యూజ్ cd అండ్ దెన్ హిట్ స్పేస్, use the space and enter bin and hit enter. So now that directory has been changed to bin. So bin folder change అయింది. ఓకే, సో బిన్ ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయని చెక్ చేయాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కమాండ్ dir and hit enter. So now there are too many files and too many directories are available in that particular bin folder. So but మనం JMeter ని ఇన్వోక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, so we have to enter JMeter here. All right, so enter JMeter and hit enter. So JMeter is invoking. Okay, fine. I'm maximized this tool. ఏదైనా డౌట్ ఉందా నిన్న చెప్పిన క్లాస్లో? డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు టెస్ట్ ప్లాన్, రిలేటెడ్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్. Is there any clarifications needed on yesterday's class? Revant, Bhaskar, Pawan. No doubts. Okay. Revant, if you have, please write that. Okay, fine. Revant Pingun, no. Okay, fine. So yesterday we have discussed about threads and thread groups. So in the thread group, mainly there are 3 types of thread groups which are defaultly available in the JMeter. So there are plugins. Later I'll discuss with you how to add the plugins and all for the thread group as well. So but now I am discussing with you whatever the default things are available, whatever the default elements are available in the JMeter itself once you install that particular JMeter. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, థ్రెడ్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది. సో 3 types ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షనింగ్ సేమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ యు ఆర్ సీయింగ్, sub elements you are seeing in the thread group, the same things will be there, same options will be there for the setup and tear down thread group also. I'll show you. See, so now first I am clicking on thread group. So chudandi, thread group undi, name undi, comments undi, action to be taken after a sample error undi. Okay, number of threads unnai, ramp up unnai, loop count undi, so duration undi, everything is there. So come to setup thread group. So here also you can see almost similar things. So there is no much changes here. Okay, come to tear down thread group. So there is no change at all. So just only the name is changing. So now I'll tell you what is the difference between main thread group, setup thread group and tear down thread groups. So ఇవన్నీ ఒకేలా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు 3 వాడాలి, ఒకటే వాడేయచ్చు కదా. సో అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో అది నేను చెప్తాను మీకు. సో ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది, 3 ఎందుకు వాడతారు, సో ఎక్కడెక్కడ ఏది వాడాలి, ఎందుకు. సో లెట్స్ సే assume now I am opening an application Facebook. So assume it is a new application. You do not have any credentials. You do not have your username and password to access this Facebook. So at that time what we'll do, first time, so we have to sign up into that particular account. Ante kada, ardhamautundi kada.
Yes, ఓకే. సో క్రెడెన్షియల్స్ లేవు మీకు ఏదైనా అప్లికేషన్, నాట్ ఓన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫేస్బుక్ నౌ. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేస్బుక్, ఇట్స్ ఏ వాట్సాప్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ టైం మనకి అకౌంట్ ఉండదు, మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ అకౌంట్. సో ఏం చేయాలి, క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసి, so we have to enter the our what we call the personal details here, and then we have to click on the sign up. So then we'll get our credentials, username and password. So then using that username and password we can log into our application, either it is a Facebook or WhatsApp or Instagram, something whatever. సో అలాగే చేయాలి. ఓకేనా? అసలు ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అనేది మెయిన్ పాయింట్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్ హియర్. Set up thread group. Main thread group, or simply you can type thread group. So third one, tear down thread. ఓకే, కేర్ఫుల్గా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడెప్పుడు ఏది వాడతారు, లేదంటే సినారియో లెవెల్లో అడుగుతారు. ఐ విల్ డిస్కస్ మోర్ థింగ్స్ అబౌట్ లాటర్, అబౌట్ ది సినారియోస్ అండ్ ఆల్. ఓకేనా? సో సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, టియర్ డౌన్ అంటే ఏంటి, మనం మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వస్తే మనము ద ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఏముంటాయో అలాంటి దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని వీల్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ఏ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ప్రీ రిక్విసైట్ ఏంటి సో అని మీరు అడిగితే, సో నౌ అగైన్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ అప్లికేషన్, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్. లాంచ్ చేసావు బాగుంది. సో దిస్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రీ రిక్విసైట్. లేదు సరే లాంచ్ అనేది వదిలేద్దాం, ప్రీ రిక్విసైట్ కాదనుకుందాం. కొందరు ఏమంటారు లాంచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రీ రిక్విసైట్ అంటారు. సరే వదిలేద్దాం. తర్వాత మీరు ఈ అప్లికేషన్ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ మినిమం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ అకౌంట్. సో మీకు యూజర్ నేమ్ ఉండాలి, లేదా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉండాలి, లేదా ఫోన్ నెంబర్ ఉండాలి, పాస్వర్డ్ ఉండాలి. సో జస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఇప్పుడు నేనున్నాను, మధు ఉన్నాడు ఒకడు. సో నా ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది madu@something@email.com. పాస్వర్డ్ సంథింగ్ నేను ఎంటర్ చేస్తాను, లాగిన్ అని కొడతాను. లాగిన్ అవుతుందా? స్లో వినిపిస్తుందా మీకు? ఏమైనా నెట్వర్క్ డిలే ఉందా? ఓకే. సో యూజర్ నేమ్ సంథింగ్, పాస్వర్డ్ సంథింగ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ కొట్టంగానే మనం లాగిన్ అవ్వలేము. ఎందుకు అవ్వలేము? సో ఎర్రర్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. అంటే నీకు ఒక యూజర్ నేమ్, నీకు ఒక పాస్వర్డ్ ఉంటే మాత్రం లాగిన్ అవ్వలేవు. అది చెప్పాలి ఫేస్బుక్ కోడ్కి, నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఓకే, నేను పలానా సో madu1@email.com అనే ఈమెయిల్తో నేను నీ అకౌంట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను, క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటేనే నువ్వు లాగిన్ అవ్వగలుగుతావు. అంటే అప్లికేషన్ని నువ్వు లాగిన్ అవ్వాలంటే ప్రీ రిక్విసైట్ ఏంటి, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఓన్ క్రెడెన్షియల్స్ దట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ బై ద అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్. అది ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, వాట్సాప్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. సో వాడి అప్లికేషన్లో నువ్వు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్ అప్ ఆర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ అకౌంట్. సో ప్రీ రిక్విసైట్ అంటే మనం ఏం చెప్పచ్చు, సో లాంచ్ కూడా ప్రీ రిక్విసైట్ అని చెప్పచ్చు. లాంచ్ లేదే నువ్వు క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేయలేవు కదా. సో లాంచ్ వీ కెన్ సే ప్రీ రిక్విసైట్ అండ్ సైన్ అప్. ఓకే, సో ఇవి రెండు లేకపోతే నువ్వేం చేస్తావు, లాగిన్ అవ్వలేవు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు లాంచ్ అండ్ సైన్ అప్, సో వీ విల్ రికార్డ్ అండర్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు 3 థ్రెడ్ గ్రూప్లు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే, మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్
లిజనర్ హియర్. మనం అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందని చెక్ చేసేదానికి లిజనర్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక రిక్వెస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. HTTP రిక్వెస్ట్ 1. కంట్రోల్ V చేశాను అంతే, ఇంకేం లేదు. కాపీ పేస్ట్. రిక్వెస్ట్ 2 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఈ మూడింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏముంది, థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ. తర్వాత ఏముంది, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది. థర్డ్ ఏముంది, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఏమొస్తుందో చూడండి. సేవ్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. ఐఎమ్ చూసింగ్ నో. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మన రిక్వెస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ, HTTP రిక్వెస్ట్ 1 ఉంది. సో 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా 2 ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇక్కడ, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? సో అవర్ ఆర్డర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఈస్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి, HTTP రిక్వెస్ట్ 1, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మామూలుగా. కానీ అది అవ్వలేదు. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న రిక్వెస్ట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇక్కడ, రిక్వెస్ట్ 2 ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత రిక్వెస్ట్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ 2 అయింది సెటప్ లో ఉండేది, తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏంటి ఆర్డర్ 1 2 3 కదా, 1 2 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. సో ఎందుకు ఫస్ట్ 2 అయింది, తర్వాత 1 అయింది, తర్వాత 3 అయింది. సో irrespective of the placement you have provided for that element here under your test plan. సారీ, ఇక్కడ పొజిషన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ నువ్వు పైన పెట్టుకో, ఇక్కడ పెట్టుకో, థ్రెడ్ గ్రూప్ లాస్ట్ లో పెట్టు, లేకపోతే టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ లో పెట్టు, నువ్వు ఎలా అయినా పెట్టుకో. ఇప్పుడు మళ్ళీ పొజిషన్స్ మార్చాను కదా, సో మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఏమైంది, ఫస్ట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారా? యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ హియర్. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పండి ప్లీజ్. అర్థమవుతుంది బాబా. ఓకే, సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న రిక్వెస్ట్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. తర్వాత మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఇక్కడ, థ్రెడ్ గ్రూప్ అని, దాంట్లో ఉన్న రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. తర్వాత టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా, అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇది ఆర్డర్ అన్నమాట. ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. సో ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం JMeter ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, మనము ఇక్కడ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ప్రీ రిక్విసైట్స్ మనకి ఏముంటాయో అది మెయిన్ గా మనము యాడ్ చేస్తాము, ఆ రిక్వెస్ట్ అని యాడ్ చేస్తాము అని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విసైట్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్? సో లాంచింగ్ ఈజ్ ప్రీ రిక్విసైట్, సైన్ అప్ ఈజ్ ప్రీ రిక్విసైట్. సో ఇవి రెండు ఉంటే కానీ లాగిన్ అవ్వలేము మన అప్లికేషన్. కాబట్టి ఐ కెన్ సే దీస్ 2 ఆర్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్ టు మై అప్లికేషన్. సో అప్పుడు ఏం చెప్తాను, ఇవి రెండింటిని లాంచ్ సైన్ అప్ అనే 2 రిక్వెస్ట్లను నేను ఏం చేస్తాను, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా దీనికి యాడ్ చేస్తాను. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ లాంచ్, తర్వాత లాగిన్, సైన్ అప్. ఇవేనా, రెండే కదా చెప్పింది మనం, సైన్ అప్. సో లాంచ్ సైన్ అప్ రెండు మనం ఏం చేయాలి, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి యాడ్ చేసాం. తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు ఏం చేశారు, లాగిన్ అయ్యావు, లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ చెక్ మై ప్రొఫైల్, మీరు మీ మై ప్రొఫైల్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా ఏం చెక్ చేయొచ్చు, సంథింగ్ యూ కెన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయొచ్చు, ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్. కంట్రోల్ V, ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. తర్వాత యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ ప్రొఫైల్, సో లైక్ దట్ మీరు n నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, సో దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ అండర్ ఏ మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్, ఫైనల్ గా టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎందుకు వాడాలి అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు, లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ మై ప్రొఫైల్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు, ప్రొఫైల్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయొచ్చు,
రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. తర్వాత యూ కెన్ వాచ్ వీడియోస్ టైమ్ లైన్ చెక్ చేయొచ్చు, వేరే వాళ్ళ టైమ్ లైన్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో యూ లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ ఎనీ n నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండర్ ఏ మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో కమింగ్ టు టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్. టియర్ డౌన్ అంటే ఎండింగ్. సో వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఎండ్. సో నువ్వు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేసావు. సో ఫైనల్గా మీరు ఏం చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు సైన్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ అప్లికేషన్. సో సైన్ అవుట్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ టియర్ డౌన్లో రికార్డ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని సెటప్లో రికార్డ్ చేస్తాం. మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి సైన్ అవుట్లో రికార్డ్ చేస్తాం. సో ఇవి 3 టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. ఏంటి మరి ప్రీ రిక్విజిట్స్ మనం థ్రెడ్ గ్రూప్లో యాడ్ చేయలేమా? ఏంటి థ్రెడ్ గ్రూప్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఒక్కొక్క దగ్గర రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అన్నీ కావాలంటే కూడా మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ రిక్వైర్మెంట్ మారే కొద్దీ మీరు మార్చుకోవచ్చు. మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందో మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఒకే దాని కిందైనా రికార్డ్ చేయొచ్చు. మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ అని ఒకటే పెట్టుకొని, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపలనే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ, ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే. సో ఈ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయొచ్చు. లాంచ్, సైన్ అప్ అన్నీ చూపిస్తాను. నేను వేరే అప్లికేషన్ ఉంది, ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి. మీరు ఒకే థ్రెడ్ గ్రూప్లో అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదా 3 థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. అది అప్ టు యూ ఓన్లీ. మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, సో దాని ప్రకారం మనం థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటాం. సో ఇవి మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు వాడాలి, ఎలా వాడాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా రికార్డ్ చేస్తాము మనం అనేది. ఓకేనా? సో ఈ థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే. మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. నేను అప్లికేషన్ మీకు స్కైప్ గ్రూప్లో ఇస్తాను. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడుకోండి. సో మీరు వెబ్ టూల్స్ అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే దాంట్లో సర్వర్ అని ఉంటుంది, స్టార్ట్ సర్వర్ డాట్ బ్యాట్ అని. సో దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి, మీకు సర్వర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు అది ఓపెన్ చేయకపోతే మీకు ఆ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో మీకు వెబ్ టూల్స్ అనే ఫోల్డర్ ఇస్తాను మీకు ఒక అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్లోకి వెళ్తే మీరు లాస్ట్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారా స్టార్ట్ సర్వర్ డాట్ బ్యాట్ అని ఉంటుంది. దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఇన్వోక్ అవుతుంది ఒక సర్వర్. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఎలా రికార్డ్ చేయాలి, ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ సంబంధించింది ఎలా రికార్డ్ చేయాలో చెప్తాను. సో ఫర్ రికార్డింగ్ అండాలి. సో ఫ్రెష్లీ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టుడే. ఓకే, సో ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తాను. మీకు ఎప్పుడైతే జేమీటీ ఇన్వోక్ చేసామో సో టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇలా వస్తుంది. సో రికార్డ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, యాడ్కి వెళ్ళండి. సో యాడ్లో లాస్ట్లో నాన్ రికార్డ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాము? సారీ, రికార్డింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాము? రికార్డింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాము అంటే
ఇప్పుడు నీకు ఒక పోర్టల్ ఉంది, లెట్స్ సే ఫేస్బుక్ ఉంది. ఫేస్బుక్ని టెస్ట్ చేయమంటాడు నిన్ను. ఓకే, బేసిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్ జరిగే ఏపీఎస్ని టెస్ట్ చేసేది ఒకటి ఉంటుంది, లేదా పోర్టల్ డైరెక్ట్గా నీకు పోర్టల్ అంటే ఇది మీకు కనిపిస్తుంది కదా అప్లికేషన్, దీన్ని పోర్టల్ అంటారు, లేకపోతే యూఐ అంటారు, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయినా టెస్ట్ చేయొచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ జరిగే ఏపీఎస్ అయినా టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఎలా ఉండేటి అంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ అంతా డెవలప్ చేసేస్తారు, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం డెవలప్ అయిపోతుంది యూఐ, తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటోళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాదనమాట, నీకు యూఐ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం వెనకాల ఫస్ట్ ఏపీఎస్ బిల్డ్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఏపీఎస్ ఫస్ట్ నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి, తర్వాత యూఐ టెస్ట్ చేస్తావు. సో రెండు ఉంటాయి, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ జరిగి కావాల్సింది నువ్వు టెస్ట్ చేస్తావు, యూఐని టెస్ట్ చేస్తావు. సో ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూఐని టెస్ట్ చేస్తున్నాం, దీన్నే పోర్టల్ అంటాం. సో అప్లికేషన్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది, నువ్వు అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఎనీ క్లారిఫికేషన్? ఫైన్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా రికార్డ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే టెస్ట్ ప్లాన్ మీదకి వెళ్ళాలి, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి, కమ్ టు లాస్ట్ ఎలిమెంట్, నాన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో దాని లోపల సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ దిస్ హెచ్టిటిపి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. ఓకే, ఫర్ రికార్డింగ్ పర్పస్. ఓకే, ఇలా వస్తుంది మీకు. ఇవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను ఏమేమి చేయాలా అనేది. ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల నేను ఎలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నాను అనేది చెక్ చేయండి. ఓకే, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్, డోంట్ బి దాన్ని ఏమంటారు, వరీ అవ్వద్దు. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అని నేను తర్వాత చెప్తాను. సో మనకి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ప్లాన్ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉండాలి అని చెప్పాను. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను, దట్టు మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. సో కాబట్టి మనం 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ని ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం. కాబట్టి 3ని నేను యాడ్ చేశాను, ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను, సెటప్ యాడ్ చేశాను, టియర్ డౌన్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, తర్వాత ఈ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ చెప్తాను, కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఎప్పుడైనా మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో గో టు ప్రాక్సీ ఫైర్ఫాక్స్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ప్రాక్సీ. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు బై డిఫాల్ట్ నో ప్రాక్సీ అని ఉంటుంది, చూస్ ఇట్ యాజ్ ఏ మాన్యువల్ ప్రాక్సీ కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే పోర్ట్ నంబర్ 8888 అని ఉంది. సో ఇదే పోర్ట్ నంబర్ మీరు జేమీటర్లో ఇక్కడ ఉంటుంది పోర్ట్ నంబర్. సో 2 పోర్ట్ నంబర్లు ఒకటే ఉండాలి, ఒకవేళ వేరే ఉంటే సో రెండింటి దగ్గర ఒకటే వాడండి. సో యూ కెన్ యూజ్ 8080 ఆర్ 888899991234. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ పోర్ట్ నంబర్, బట్ జేమీటర్లో ఉన్న పోర్ట్ నంబర్ మీరు ఏ బ్రౌజర్లో ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ మారుస్తున్నారో దాంట్లో ఉన్న పోర్ట్ నంబర్ 2 ఒకటే ఉండాలి. అలా ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది, లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓపెన్ ఫైర్ఫాక్స్, go to settings, search for proxy. Here you can see the network settings. Click on the settings. By default no proxy will be there. Choose manual proxy configuration. Okay, HTTP proxy undi kada, here some scenarios you can see empty like this. So you have what you have to do, so you have to enter 127.0.0.1, or else simply you can keep localhost like this in lowercase letters. Don't use uppercase letters, it won't accept. And the thing, one more thing, port number here by default కాదు, నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 8888 అని ఉంది. సో మీకు ఐ థింక్ 8080 కానీ అలా వస్తాయి. సో మీరు ఏం చేయాలి, జేమీటర్లో 8888 ఉంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్లో కూడా పోర్ట్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ పోర్ట్ నెంబర్, అప్పుడు 8888 పెట్టాలి ఇక్కడ. ఓకేనా. సో తర్వాత సో జస్ట్ కమ్ టు డౌన్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఓకే బటన్. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేయకపోతే మీకు సెట్టింగ్స్ మారవు. ఓకేనా. సో సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు మారాయా లేదా అని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే, సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేశాను ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వెబ్సైట్, it is Amazon, Google, Yahoo, so whatever it may be, Facebook application. So the server should return this exception, proxy server is refusing connection. That means you have
You set your proxy successfully. Okay na? Any doubts here setting up the proxy team? No doubts. No, it's clear. Yeah, fine. Okay, done, right? So now our application is this one, WebTours. నేను యూఆర్ఎల్ అన్ని ఇస్తాను మీకు, యూఆర్ఎల్ అన్ని ఇస్తాను. 43 డాట్. ఓకే, సో మీరు సర్వర్ వన్స్ సర్వర్ రన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడికి ఐపీ వస్తుంది. ఈ ఐపీ చూడండి, 192.168.43.85. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేసుకోవాలి మీరు. అర్థమవుతాను కదా? మీరు సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడు? సో వెబ్ టూర్స్ అనే అప్లికేషన్ లేకపోయి వెబ్ టూర్స్ అనే అప్లికేషన్లో స్టార్ట్ సర్వర్ అని చెప్పింటాను. సర్వర్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని. ఆ సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు కమాండ్ లైన్ ఓపెన్ అయ్యి ఇలాగా, సో మీకు ఇక్కడ ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఈ ఐపీ మీద రన్ అవుతుంది అని అర్థం. సో మీరు ఈ ఐపీ అడ్రస్ని కాపీ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసుకొని మీకు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, ఈ యూఆర్ఎల్లో చేంజ్ చేయండి. ఓకే, ఆర్ యూ గెట్టింగ్? ఓకే, తర్వాత ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో ఎందుకు చెక్ చేసుకోమని చెప్తున్నారంటే ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేశారు కదా. సో ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేశారు కాబట్టి మీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ అన్ని కరెక్ట్గా చేసాం. నెక్స్ట్ యూ జస్ట్ గో టు JMeter and just hit on the start button. HTTP టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్లో మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్టార్ట్ బటన్ ఉంది. ఓకేనా? ఆ స్టార్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేసే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కింద టార్గెట్ కంట్రోలర్ అని ఉంది. ఓకే, సో టార్గెట్ కంట్రోలర్ని మీరు క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్ క్రియేషన్స్ కింద ఇక్కడ టార్గెట్ కంట్రోలర్ అని ఉంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది. మీరు ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్లు ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ద స్క్రిప్ట్స్ అండర్ ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆర్ సెటప్, లేకపోతే టియర్ డౌన్, ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలో అనేది మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, లాంచ్, సైన్ అప్ ఈ రెండింటికి సంబంధించినవి సెటప్ లోపల రికార్డ్ చేయాలా అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సెటప్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం. గెట్టింగ్ రైట్? So this is WebTours URL. I am launching the WebTours application. చూడండి, బట్ మన క్రెడెన్షియల్స్ లేవు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సైన్ అప్ ఆప్షన్. చూడండి ఇక్కడ ఉంది సైన్ అప్. ఓకే, సో టేక్ దిస్ లింక్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ లాంచ్. ఫస్ట్ నేను అప్లికేషన్ గురించి చెప్తా చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ అప్లికేషన్, WebTours. Okay, so this is a flight booking application. This is flight booking application. I am launching into the WebTours application using my credentials. Login ayanu. Okay, so you can see here, welcome Madhu Reddy to the WebTours application. Suppose if you launch to your application with using your credentials, here you will get welcome so and so, your name. So you will get here. Okay, so there are 4 tabs here: flights, eternity option, tarvata home is there, sign off is there. So click on flight. Okay, here you can see departure city, departure time, arrival city, return time. So there is a timing option. So you can choose from where ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రావెల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో మీరు ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవచ్చు. టైం కూడా చూజ్ చేసుకోవచ్చు. అరైవల్, సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోవాలనుకున్నారు? లండన్ నుంచి ప్యారిస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో లండన్ టు ప్యారిస్ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ మీరు 1 ఇవ్వచ్చు, 2 ఇవ్వచ్చు, ఎంతైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. మీరు రౌండ్ ట్రిప్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఒకేసారి బుక్ చేసుకోవచ్చు టికెట్ని, లేదంటే వదిలేయండి. సో సీటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏది కావాలంటే అది చేసుకోండి. టైప్ ఆఫ్ సీట్ ఏది కావాలంటే అది చేసుకోండి. తర్వాత క్లిక్ ఆన్ హిట్ కంటిన్యూ. తర్వాత
లండన్ టు ప్యారిస్ మనం 14వ తేదీ. సో ఎన్ని ఫ్లైట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో అన్ని డిస్ప్లే అయ్యాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో బ్లూ స్కై ఎయిర్ 240, 241, 242, 243 ఇది డిపార్చర్ టైమింగ్స్. 8 ఉంది, 1కి ఉంది, 5కి ఉంది, 11కి ఉంది. సో కాస్ట్ ఎన్ని డాలర్లు. ఓకేనా, సో చూజ్ ఎనీ వన్ ఫ్లైట్. మీది దేంట్లో ట్రావెల్ అవ్వాలనుకుంటే అది చూజ్ చేసుకుంటారు, కంటిన్యూ చేస్తారు. తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ టైం మీకు ఐ మీన్ ఫస్ట్ నేమ్స్ ఇవన్నీ ఏం రావు, మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్గా. సో రైట్ ఐ మీన్ ఎంటర్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, స్ట్రీట్ అడ్రస్, city, passenger names, everything, and credit card. This is dummy application, so provide anything it can accept, no issue. Credit card expiry date. Okay, so and then continue. Okay, here you can see invoice is generated. Okay, thank you for booking through WebTours. So ఏమైంది, టికెట్ అనేది మీకు బుక్ అయిపోయింది. ఓకే, సో టికెట్ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడ బుక్ అయింది, మీ టికెట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ హిట్ ఆన్ ద ఇటర్నరీ. సో ఇటర్నరీ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడు బుక్ చేశారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బుక్ చేశారు. సో అదంతా ఈ ఇటర్నరీ అనే దాంట్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, తర్వాత సైన్ ఆఫ్, లేదంటే హోమ్కి వెళ్ళాలంటే హోమ్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా సైన్ ఆఫ్, signing out from the WebTours. So this is a simple application which will help you for the practice using JMeter. Okay, so now coming to our concept, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా WebTours application? No doubts. ఓకే, నౌ వీఆర్ టాకింగ్ హౌ టు రికార్డ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పిందంతా క్రోమ్లో చెప్పాను, ఎందుకంటే క్రోమ్లో నేను ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ ఏమీ మార్చలేదు కాబట్టి అప్లికేషన్ డైరెక్ట్గా వర్క్ అయింది. చూడండి, సో ఇదే అప్లికేషన్ ఇదే అప్లికేషన్ URL నేను తీసుకున్నాను, ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఏం చేశాను, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ యూజ్ చేశాను. ఇక్కడికి వచ్చి అదే అప్లికేషన్ URL ఇక్కడ ఇచ్చి ఎంటర్ చేశాను. సో ఎంటర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, ద ప్రాక్సీ సర్వర్ ఈజ్ రిఫ్యూజింగ్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది. మరి అక్కడ వచ్చేది ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే చెప్పాను కదా, ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ మార్చాం మనం. సో గో టు సెట్టింగ్స్, సో ఇన్ ద సెట్టింగ్స్ సర్చ్ ఫర్ ప్రాక్సీ. ఓకే, గో టు సర్చ్ రిజల్ట్స్, manually navigate to settings, network settings, click on the settings. What happened? Again we'll let search for proxy. Yeah, go here. By default no proxy will be there. Choose manual proxy configuration. Under HTTP proxy, in front of this HTTP proxy you can keep localhost or you can keep 127.0.0.1. so that is common IP address for each and every what we call for your laptops. మీ ల్యాప్టాప్స్ కావచ్చు, డెస్క్టాప్ కావచ్చు, కామన్ గా ఉంటుంది అది లోకల్ హోస్ట్ కి. మీరు 127.0.0.1 అయినా వాడచ్చు, లేదంటే లోకల్ హోస్ట్ అయినా వాడుకోవచ్చు. అండ్ మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద పోర్ట్ నంబర్ 8888. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము, JMeterలో ఏమి ఇచ్చాము. సో రెండు ఒకటే ఉండాలి పోర్ట్ నంబర్, లేదంటే మీ ట్రాఫిక్ అనేది క్యాప్చర్ అవ్వదు, ఐ మీన్ రిక్వెస్ట్ అనేది క్యాప్చర్ కావు. ఓకే, సో అలాగా ప్రాక్సీ సెట్ చేసుకున్నాం. సో ప్రాక్సీ సెట్ చేసాం కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ వర్క్ అవ్వదు, ఐ మీన్ ఏ URL వర్క్ అవ్వదు. ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, కమ్ టు JMeter. నౌ ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో రికార్డ్ చేసే ముందు ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ టార్గెట్ కంట్రోలర్ అని ఉంది. సో టార్గెట్ కంట్రోలర్లోకి వెళ్ళారంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇవన్నీ యాడ్ చేశాం కాబట్టి అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతాయి. సో మీరు యాడ్ చేయకపోతే పాపులేట్ అవ్వదు. సో ఖచ్చితంగా మీరు యాడ్ చేయాలి. సో మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో టెస్ట్ ప్లాన్కి థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను, అందుకే ఇక్కడ పాపులేట్ అయ్యాయి అండర్ టార్గెట్ కంట్రోలర్. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ వోంట్ పాపులేట్ హియర్. ప్లీజ్ రిమైండ్ ఇట్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద లాంచ్ సైన్ అప్ చేయాలి. సో కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ అన్ని సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల రికార్డ్ చేయాలని నేను చూస్తున్నాను, కాబట్టి దీన్ని సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో టెస్ట్ ప్లాన్ కింద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో రికార్డ్ అవ్వాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ హియర్, వాట్ ఎవర్ స్టార్ట్ బటన్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ యర్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ so that
JMeter will invoke the certificate. So which is, that certificate is valid for 7 days. So you can see here a certificate is generated. So this is the root certificate. So the validity of the certificate is 7 days. So once you have seen this pop-up window, so pop-up window మీకు కనిపించింది అంటే now you can start the recording. You go to Mozilla Firefox. సో Mozilla Firefox లో మనం ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ మార్చాం కాబట్టి Mozilla Firefox కి వెళ్ళాలి. Mozilla Firefox లో సో now enter your URL. సో URL ఇదే కాబట్టి just hit enter button. సో now you can see web2s అప్లికేషన్ లాంచ్ అయింది. సో ఇదే Firefox లో మనం JMeter స్టార్ట్ చేయకముందు రికార్డ్ అవ్వలేదు, కానీ ఇప్పుడు రికార్డ్ అయింది. ఓకేనా? సో అది ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ మారిస్తే మీ JMeter మీ బ్రౌజర్ రెండు those two will talk each other on a same port. ఒకే పోర్ట్ మీద రెండు రన్ అవుతాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ట్రాఫిక్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది. ట్రాఫిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్. నువ్వు ఇక్కడ బ్రౌజర్లో ఏమేమి చేస్తున్నావో ఆ యాక్షన్స్ అన్ని క్యాప్చర్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫైన్. ఎనీ డౌట్? No doubts. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు లాగిన్ అయిపోయింది, సారీ లాంచ్ అయిపోయింది. సో లాంచ్ అయిన తర్వాత రేవంత్, హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఫర్ దిస్? No, it's clear. ఓకే, అర్థంగా ఉంటే అడగండి. ఇది కొంచెం మళ్ళీ అది ఇంపార్టెంట్ కదా, నెక్స్ట్ దీన్ని బట్టి ఉంటుంది, అందుకు అడిగేది అంతే. మాకంటే మిగతా వాళ్ళంటే కొంచెం అవగాహన ఉంది కాబట్టి చెప్తారు, మీరు కొంచెం చూసి అడగండి, ఏం కాదు, ఏమనుకోరు. లేదు, బేసిక్ గా ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నా మీరు అడగండి. యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ మీ అట్ ఎనీవేర్, ఐ డోంట్ మైండ్. సో మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ అనిపిస్తే ఎవరైనా సరే, హూ ఎవర్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్, యూ కెన్ ఇంటరప్ట్ మీ అండ్ యూ కెన్ clarify your doubt by raising your doubt. You can trigger your doubts towards me, no issue. I'm happy to answer you. Okay, fine. ఓకే, సో మనం ప్రీ రిక్విసైట్ ఏంటి, మనము ప్రీ రిక్విసైట్ ఏం చేస్తున్నాము, ప్రీ రిక్విసైట్కి సంబంధించినవి అన్ని సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో రికార్డ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ లాంచ్ చేశాను, తర్వాత ఏం చేసేయాలి, సైన్ అప్ చేయాలి. సో సైన్ అప్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లింక్ ఉంది, సైన్ అప్ నౌ అని. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మధు రెడ్డి అని పాపులేట్ అయింది. ఎందుకు పాపులేట్ అయింది, నేను ఆల్రెడీ సేవ్ అని కొట్టాను కాబట్టి, ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి పాపులేట్ అయింది ఇక్కడ మధు రెడ్డి అని. మీకు పాపులేట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో అట్ ద టైమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అప్ నౌ బటన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ లింక్, క్లిక్ చేయండి, మీకు సైన్ అప్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సైన్ అప్ వస్తుంది. సో నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో యూజర్ నేమ్, సో మీరు ఏం ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ట్యూటోరియల్ లేదంటే JMeter, METER. సో JMeter is user name and password is 12345667. Confirm 12345667. మీ ఇదే క్రెడెన్షియల్స్ మీరు వాడితే మీకు వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇది లోకల్ సెటప్. మీ అప్లికేషన్లో మీరే సైన్ అప్ అయ్యి చేసుకోవాలి, లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నేమ్ JMeter, మీరు ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. లాస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ Apache. Hit address, use something else. City, use something else. Okay, hit on continue. చూసారా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, so do not save. Thank you JMeter for registering and welcome to the WebTools family. ఓకే, సంథింగ్ వచ్చింది అంటే సక్సెస్ఫుల్గా మనము క్రెడెన్షియల్స్ అనేటి చేసేసుకుందాం. ఏం చేస్తున్నాం, జనరేట్ చేసాం. నౌ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో నౌ ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అయిపోయింది, వెల్కమ్ JMeter అని వచ్చేసింది. ఓకే, నౌ నేనేం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు స్టాప్ చేస్తున్నాను రికార్డింగ్. సో రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ స్టాప్ అనే బటన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ విండో మీద దీని మీద క్లిక్ చేస్తారు, స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు JMeterలోకి వెళ్ళండి మీరు. సో JMeterలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు యారో బటన్ ఉంది ఇక్కడ. సో సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద నేను ఎప్పుడైతే డబుల్ క్లిక్ చేశానో, యూ కెన్ సీ హియర్ నంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ రికార్డెడ్ అండర్ యువర్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ లాగిన్ అండ్ సైన్ అప్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవన్నీ ఇలాగా రికార్డ్ చేసాం. ఓకేనా? సో
సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ సైన్ అప్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి? లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో లాగిన్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనం దేంట్లో రికార్డ్ చేయాలా? మనం మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో రికార్డ్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మినిట్, ఇది వర్క్ అవ్వాలనుకుంటా, సైన్ అవుట్ అవ్వడం. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. నేను ఓన్లీ సైన్ అవుట్ చేసేదానికి చేస్తున్నాను. మీరు దీని గురించి పట్టించుకోవద్దండి. ఫైర్ఫాక్స్ సైన్ ఆఫ్. ఓకే, స్టాప్ రికార్డింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? లాంచ్ చేశారు మీ అప్లికేషన్ని, వెబ్ టూల్స్ అప్లికేషన్ని లాంచ్ చేసినారు. తర్వాత సైన్ అప్ చేసినారు. ఇప్పుడు మీకు ఏమున్నాయి? ఒక యూజర్ నేమ్ ఉంది, ఒక పాస్వర్డ్ ఉంది, ఐ మీన్ మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి. సో మీ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసి మీరు లాగిన్ అయిపోవచ్చు. లాగిన్ అయిపోయి మీరు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. సంథింగ్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ కెన్ డూ ఇట్. సో అవన్నిటిని మనం ఏం చేయాలి? థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల రికార్డ్ చేయాలి. సో నౌ గో టు JMeter. Okay, again go to test script recorder. So in your test script recorder, under your test plan, that too in front of this target controller, you just click on this. మీకు డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్స్ అన్ని ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? టెస్ట్ ప్లాన్లో థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల రికార్డ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నౌ ఏ పాపప్ విండో వచ్చింది. నౌ గో టు ఫైర్ఫాక్స్. సో ఇది లాగిన్ పేజ్. సో లాగిన్ పేజ్లో మీకు ఆల్రెడీ ఏముంది? యూజర్ నేమ్ ఏముంది? JMeter అండ్ పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 5 6 7. సో క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. It is asking for save. You can see here, welcome JMeter. So లాగిన్ అయిపోయామా? సో లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్ బటన్. సో యూ కెన్ బుక్ ద ఫ్లైట్. సో లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి సంథింగ్ సిడ్నీకి వెళ్తున్నారు. యూ కెన్ బుక్ ద ఫ్లైట్. ఓకే, యూ కెన్ చూజ్ యువర్ ఫ్లైట్ హియర్. సో యూ కెన్ ఎంటర్ యువర్ డేటా హియర్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. యూ కెన్ సీ హియర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బుకింగ్ త్రూ దిస్ మచ్. సో బుక్ అయిపోయింది ఫ్లైట్. సో ఏం చేశారు? మీరు మీ డేటా మొత్తం రికార్డ్ చేసేసుకున్నారు. తర్వాత నువ్వు కావాలంటే స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా JMeterలోకి వెళ్ళిపోండి. టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ఉంది కదా, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి. తర్వాత టార్గెట్ కంట్రోలర్లోకి రండి. సో లాస్ట్లో సైన్ అవుట్ అవ్వాలి. మీరు సైన్ అవుట్కి సంబంధించింది మాత్రం టియర్ డౌన్లో రికార్డ్ అవ్వాలి కాబట్టి టియర్ డౌన్ చూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ ఫైర్ఫాక్స్లోకి వెళ్ళండి, సైన్ అవుట్ మీద క్లిక్ చేయండి, సైన్ ఆఫ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫైనల్గా స్టాప్ అనే బటన్ ఉంది ఇక్కడ. రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ప్యానల్ మీకు ఇక్కడ విండో చూడొచ్చు. సో దీని మీద స్టాప్ చేయండి. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు థ్రెడ్ గ్రూప్ లాస్ట్లో టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి సైన్ అవుట్కి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్లు మాత్రమే టియర్ డౌన్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద చెక్ చేస్తే మీకు సో మీరు ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేశారో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇవన్నిటిని మీరు ఏమేమి చేశారనేది నేను చూపెడతాను ఇప్పుడు. టెస్ట్ ప్లాన్ మీరు బ్రౌజర్ లెవెల్లో ఏదో చేశారు కదా, సో అదంతా ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్. సో కీప్ దిస్ యాజ్ ఎ బ్రౌజర్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, వింటే మాత్రమే రాదు. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, థియరీ విని వచ్చేస్తుంది మనకి అనుకుంటే మీకు ఏమీ రాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. చూడండి ఫస్ట్ పేజ్ మీరు లాంచ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా వస్తుంది పేజ్. ఇలాగైనా వచ్చింది బ్రౌజర్లో. This is launching page, web tools, login page. You can see here, login, sign up page, username, password, first name, last name.
So each and every transaction is recorded here. It is a text file, it is a image file, it is a PDF. సో ఏదైనా అవ్వచ్చు, అన్ని రికార్డ్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు మీరు. ఫైండ్ ఫ్లైట్, మీరు ఫ్లైట్ మీద క్లిక్ చేశారు, మీకు ఇదే కదా వచ్చింది, మీకు ఇదే వచ్చి ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాను. లాగిన్ అయ్యారు, ఫ్లైట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, ఫైండ్ ఫ్లైట్. సేమ్ ఇదే పేజ్ మీరు జేమీటర్లో చూడొచ్చు, అదే రిక్వెస్ట్కి. ఫైండ్ ఫ్లైట్, డిపార్చర్, అరైవల్, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏమొచ్చింది, మీరు లాస్ ఏంజల్స్ టు సిడ్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఫ్లైట్లు అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో అవి వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మీరు వన్స్ మీరు లాగిన్ అయ్యారు, లాగిన్ అయిన తర్వాత ఫ్లైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, చేసిన తర్వాత అవైలబిలిటీ వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి అని. సో తర్వాత కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి. మీరు జేమీటర్లోకి వెళ్తే కూడా పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సీ దిస్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్, పేమెంట్ డీటెయిల్స్. సో పేమెంట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత, అన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు సక్సెస్ఫుల్గా టికెట్ బుక్ అయిందని మీకు ఒక ఇన్వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా చెక్ చేయొచ్చు, కంటిన్యూ ఇన్వాయిస్. సో ఇన్వాయిస్ వచ్చింది మనకు కూడా ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ సైన్ అవుట్. సో వన్స్ మీరు సైన్ అవుట్ అయిపోయినారంటే మళ్ళీ అది లాగిన్ పేజ్కి వస్తుంది. సో మీరు సైన్ ఆఫ్ మీద క్లిక్ చేశారంటే మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్కి వచ్చింది. సో ఈ పేజ్ని క్యాప్చర్ చేసుకునేది జేమీటర్ మనకు చూపెట్టింది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్. ఓకేనా, మీరు క్యాప్చర్ చేసుకున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ట్రాఫిక్ అవ్వచ్చు, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని చెక్ చేసుకునే దానికి వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, బై డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. టెక్స్ట్ అని పెట్టుకుంటే మీకు ఏం అర్థం అవ్వదు, కాబట్టి ఈ డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ జస్ట్ గో టు డౌన్ హియర్, యూ కెన్ సి బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్ పెట్టుకున్నారంటే మీకు బ్రౌజర్లో ఎలా అయితే పేజ్ కనిపిస్తుందో వెబ్ పేజ్, సేమ్ పేజ్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ని చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇలా. సో ఏమేమి వస్తున్నాయో అవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి చూడండి. సెర్చ్, ఫ్లైట్ బటన్, ఇటర్నరీ, హోమ్ బటన్, సైన్ ఆఫ్ బటన్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. సో ఇలాగా రికార్డ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ పైన పెట్టా కూడా మనకి ఎక్కడ పెట్టినా, ఏ ప్లేస్లో పెట్టినా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, తర్వాత మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత టియర్ డౌన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్గా డ్రాగ్ చేసి పైన వదిలేయచ్చు. సో ఫస్ట్ సెటప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సెకండ్, ఫైనల్గా టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో వై? బికాస్ జేమీటర్ టూల్లో దెర్ ఈజ్ ఏ వాట్ వి కాల్ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అనేది జేమీటర్లో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ అనమాట. నువ్వు పొజిషన్ ఎక్కడైనా పెట్టుకో, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ సెటప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, సో అది యూసేజ్. ఎప్పుడు వాడాలి, ఏ సినారియోలో వాడాలి, ఎలా వాడాలి, రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వాటిని ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ హియర్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. మీరు చెప్పాలి, మీరు చెప్తేనే నాకు అర్థమైంది, మీకు అర్థమైందా లేదా అని. లేదంటే నాకు తెలియదు కదా, నేను ఊరికే చెప్పుకుంటా ఉంటే మ్యూట్లో పెట్టుకొని దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ విత్ దట్. క్లియర్గా. ఓకే ఫైన్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను వెబ్ టూల్స్ అప్లికేషన్ మీకు స్కైప్ గ్రూప్లో వేస్తాను, ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు డౌట్లు వస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్
ఓకేనా, ఇక్కడ దాకా మీకు థ్రెడ్ గ్రూప్ అయిపోయింది. Going with new. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అయిపోయింది. సో coming to the summarize, using thread group we can simulate as many number of users as per our requirement. So that means we can generate n number of threads, or we can simulate n number of threads. Okay, or we can generate virtual users using thread or thread groups. So that is the use of a thread group. So based on our requirement, we can use a thread group or setup thread group or tear down thread group. So based on requirement, we will use. So coming to thread group. So in the thread group mainly, so we have to talk about the action to be taken after a sample error. So that means whenever you got an error during the run, so you have to instruct the tool. So what it has to follow. ఏం చేయాలి అనేది మీరు చెప్పాలి. అది ఏం చెప్పాలి, కంటిన్యూ అవ్వాలా, లేదా స్టార్ట్ నెక్స్ట్ లూప్ చేయాలా, లేదంటే థ్రెడ్ ఆపేయాలా, టెస్ట్ ఆపేయాలా, టెస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా ఆపేయాలా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండ్ ద ఆప్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో యూజింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద టూల్. ఓకే, సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో ఇందాక చెప్పాను, మీరు 100 యూజర్లు పెట్టచ్చు, n నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెట్టచ్చు అనేది. ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే అండర్ ఏ థ్రెడ్ ప్రాపర్టీ. సో హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ యూ కెన్ సీ number of threads will be there. So if you kept one here, if you keep one here, so that means we are going to trigger the test with one user. I'm entering 100 here, that means I'm going to trigger the test with 100. I have entered 1000 here, that means I'm going to simulate 1000 users on the application. So మీరు 1000 అని పెట్టగానే అప్లికేషన్ 1000, I mean JMeter application 1000 users ని simulate చేస్తుంది. Okay, so ramp up is nothing but ramp up is the gradually increasing load on the application. So we have to say ఏం చెప్పాలి. So suppose let's say I have entered 30 here, that means within 30 seconds 1000 users should be inactive. So 1000 users అందరూ యాక్టివ్ లోకి వెళ్ళాలి. So we have to define some time for the tool. We have to give some breathing time to the tool to ramping up. So that time we are providing at the ramp up period. Okay, ramp up period is nothing but it is a gradually increasing load on the application. It's a time basically. It is not a number. Okay, ramp up period is nothing but it is a time. So which we are providing to the tool to increase the load gradually on the application. Okay, by default we will consider 1/3 of the load. So yesterday only I have explained clearly on this. If you are having any doubt, please reach out me, or you can trigger your doubt now towards me. Any doubt to calculation of ramp up and all? Revan, Pavan, No. Bhaskar. Okay, so coming to loop count, so let's say loop count is nothing but there are okay. So now see here under the thread group, how many requests are there? Action token, login, logon, check eligibility, digitize provision, notify provision. How many requests are there? 3, 4, 5, 6. Six requests are there. So that means if we provided the loop count as 1 here, you forget about this number. Okay, if you provided loop count as 1 here, that means all the transactions whatever you have added under a thread group will be executed once. So దాన్ని loop count అంటాం. సో ఇక్కడ 6 రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, 6 రిక్వెస్ట్ లో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే we can say that one loop is completed successfully. If you enter 2 here, so each and every request can execute twice. Access token 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లాగిన్ 2 సార్లు అవుతుంది, చెక్ ఎలిజిబిలిటీ 2 సార్లు అవుతుంది, digitize 2 times, provision 2 times, notify provision also 2 times. అలాగా each and every request 2 times execute అవుతుంది. That is the use of the loop count. If you check this infinitive box, so that means కంటిన్యూస్ గా రిక్వెస్ట్ అన్ని ట్రిగ్గర్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటి వరకు, మీరు స్టాప్ చేసే వరకు. సో వన్స్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే మీరు స్టాప్ చేసే వరకు టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి, స్టాప్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద లూప్ కౌంట్ అండ్ ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్. సో థ్రెడ్ లైఫ్ టైంకి వచ్చేసరికి మీరు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ డ్యూరేషన్,
సో మీ టెస్ట్ని ఒక 10 minutes రన్ చేయాలి, లేదా 1 hour రన్ చేయాలి, 2 hours రన్ చేయాలి, 3 hours రన్ చేయాలి, లేదా 1 week రన్ చేయాలి. అది ఎలా చెప్తాను టూల్ కంటే యూజింగ్ దిస్ స్పెసిఫైడ్ థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్ చెక్ బాక్స్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ అండ్ in front of duration we have to enter the duration in seconds. Let's say I have to execute my script for 10 minutes. So 10 minutes is nothing but 600 seconds, right? That's all. Okay, na? 600 ena? 10 minutes ante? Ante. So 10 minutes ante 600 seconds. So 1 minute ki 60 seconds kada. So 600 seconds enter చేసామంటే 10 minutes రన్ అవుతుంది. సో లేదు 1800 seconds ఎంటర్ చేశానంటే దట్ ఈస్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో హాఫ్ అన్ అవర్ డ్యూరేషన్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డ్యూరేషన్, బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్. సో మనం ఏ టెస్ట్ చేయాలన్నా డ్యూరేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం కాబట్టి డ్యూరేషన్ అంతా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి బై ఎనేబులింగ్ దిస్ ఆప్షన్, బై చెకింగ్ దిస్ ఆప్షన్ స్పెసిఫై థ్రెడ్ లైఫ్ టైం. కమింగ్ టు ద స్టార్ట్అప్ డిలే. Startup delay ఎప్పుడు వాడతాము? సో నౌ యువర్ సర్వర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. లెట్స్ సే నౌ ద టైమ్ ఈస్ 9 o'clock. ఓకే, నౌ ద సర్వర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. ద సర్వర్ ఈస్ అవైలబుల్ అట్ 10 AM. సో అట్ ద టైమ్, సో దెర్ ఈస్ 1 hour డిలే టైం. సో డిలే టైం ఎంత ఉంది? 1 hour ఉంది. సో 1 hour ని మనం సెకండ్స్లో ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ 3600. దట్ మీన్స్ టూల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? 3600 seconds వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఇలా వెయిట్ చేయాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, ప్లే బటన్ మీద. సో ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేయకపోతే మీకు ఆ టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. సో ఖచ్చితంగా స్టార్ట్అప్ డిలే మీరు ఎప్పుడైతే ఇస్తారో, డిలే ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, క్లిక్ చేసి వదిలేయాలి. తర్వాత జెమిటర్ ఏం చేస్తుంది? మీకు ఇక్కడ రైట్లో చూడొచ్చు, టైం అనేది కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అనమాట. 18, 19, 20, 21, 22 అలాగా 3600 seconds అయిన తర్వాత టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్, స్టార్ట్అప్ డిలే ఆప్షన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్, వీ హ్యావ్ 3 types of thread groups. One is thread group, second one is setup thread group, third one is tear down thread group. The usage of this thread group is almost similar, but there is a small bit variation among these 3. సో అవన్నీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం మనం. సో సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎప్పుడు వాడతాము? మన ప్రీ రిక్వెస్ట్స్ ఏమి ఉంటాయో సో అవన్నిటిని రికార్డ్ చేసుకోవడానికి సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడతాం. ఓకేనా? లైక్ లాంచ్, సైన్ అప్, క్రియేటింగ్ ద యూజర్, క్రియేటింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో అలాంటి వాటి అన్నింటినీ మనం సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద రికార్డ్ చేస్తాం. Like main transactions, once you log into the application, so you can book your you can check whether the flight is available or not. You can check whether how many number of flights are available in that particular duration or on that particular day. And also we can book the ticket, we can see our invoice, we can cancel our ticket. So these and all are the main transactions you can record in a thread group. Coming to tear down thread group, so once everything is done, you have to sign out from your application. So then the sign out transactions, related transactions can be recorded under the tear down thread group. So this is the purpose of each and every thread group. So మీరు ఇలానే రికార్డ్ చేయాలి అని ఎక్కడ రూల్ లేదండి. అది బేస్డ్ ఆన్ మీ రిక్వైర్మెంట్, మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, మీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టే రికార్డ్ చేస్తాం. నువ్వు హోల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని మీరు మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లోనే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ దిస్ సెటప్ అండ్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? సెటప్ అండ్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడకుండానే మీరు మెయిన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లోనే అన్ని రికార్డ్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా మేము వాడాము, ఇక్కడ ఒకే థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ టోకెన్ చేశాను, లాగిన్ చేశాను, డిజిటైజ్ చేశాను. సో అన్నిటిని నేను ఒకే దాంట్లో రికార్డ్ చేశాను. సో అలాగే మీరు కూడా ఒకే థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. లేదా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉందా, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడాలా, అప్పుడు లాంచ్ సైన్అప్ ని మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు సెటప్ కింద, మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ని థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద రికార్డ్ చేయొచ్చు, తర్వాత సైన్ అవుట్ మాత్రం టియర్ డౌన్ లో రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇలాగా మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా అయినా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వాడు ఒకవేళ మీకు రేపు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మీరు ఇలాగా ఒక స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాడికి. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ an application called something XYZ. So in that, so whatever I am launching the application, and for initially whenever you have accessed the application, at that time you do not have the credentials. At that time you have to sign up into that particular application to create username and password. So these two I can say the prerequisites of my application, so that I will record
these two transactions under the setup thread group. So then once these things are completed and I have successfully generated the credentials for a single user, then using a single user credentials, I can log into the application, and whatever the main transactions I have performing, so those transactions I can record under a thread group. So once main transactions has been recorded under a thread group, so finally I have to sign out from the application. That sign out transactions can be recorded under a tear down thread group. So ilaga one story చెప్పారంటే వాడు ఇంకేం అడగడు. He will be quiet. Getting right? Getting my point? Any doubts? Okay. PK, Vijay, Bhaskar, Ram Mohan, still anybody is having any doubt, please raise your doubt here. No doubt. ఓకే ఫైన్. ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అంటే ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ టెస్ట్ ప్లాన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి రెండు మీకు తెలియకపోతే ఏమీ చేయలేరు. యూ కెన్ ప్లే కబడ్డీ విత్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్. అది అందుకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి టెస్ట్ ప్లాన్ థ్రెడ్. రిమైనింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ రిమైనింగ్ ఉన్న ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 1 day 2 days కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో బట్ కాకపోతే ఏంటంటే మీకు క్లియర్గా చెప్పాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ క్లియర్గా చెప్తే మీకు టూల్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. రేపొద్దున మీరు నా సపోర్ట్ అడగరు మళ్ళీ ఇదేంటన్నా ఇది ఇలా ఉంది ఏం చేయాలి అని. సో మై ఎయిమ్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్ ఇన్ ఎ థ్రెడ్ గ్రూప్, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద JMeter. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత మీ వర్క్ మీరు చేసుకోగలగాలి డిపెండెన్సీ లేకుండా. మీరు నన్ను రీచ్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ. సో అందుకు నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ప్లాన్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు టెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏ రోజుకి ఆ రోజు. ఓకే, సో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు. మీ పని మీరు నీట్గా చేసుకోగలుగుతారు. రేపొద్దున రియల్ టైంలో కూడా నీట్గా చేసుకోగలుగుతారు. ఓకేనా? సో 2 ఎలిమెంట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సక్సెస్ఫుల్గా. టెస్ట్ ప్లాన్ కంప్లీట్ అయింది, థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. సో టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ శాంప్లర్. సో ఈ రోజు వరకు రిక్వెస్ట్లు నిన్న యాడ్ చేసాము, ఈ రోజు యాడ్ చేసాము, రిక్వెస్ట్లు యాడ్ చేస్తున్నాడు ఏంటి రిక్వెస్ట్ ఏంటి అనేది కొంతమందికి డౌట్ ఉండింటుంది. సో అది రేపటితో క్లారిఫై అవుతుంది. ఓకేనా? సో టెస్ట్ ప్లాన్ అయిపోయింది. తర్వాత మీరు ఇక్కడ యాడ్లోకి వచ్చారంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ అయిపోయింది. తర్వాత మీకు రేపు ఏం స్టార్ట్ చేస్తానంటే మిషన్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చారంటే మీకు ఫస్ట్ డే మీకు శాంప్లర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ దిస్ శాంప్లర్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ శాంప్లర్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ samplers are available in the JMeter when we have to use a particularly HTTP request. ఎందుకంటే సో majority of the applications are related to web only, web applications. So web application is nothing but it is a HTTP request, HTTP protocol. So tomorrow I'll talk about this particularly on that particular sampler. Okay, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు వెబ్ టూల్స్ అనేది నేను ఈరోజు ఇస్తాను, అప్లికేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నోట్ చేసుకోండి. టుమారో యూ కెన్ ఆస్క్ ఆర్ ఎల్స్ టుడే ఆల్సో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ మీ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ వైండ్ ఆఫ్ హియర్. రేవంత్, నో డౌట్. రేవంత్ క్లియర్గానే ఉన్నాను. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? ఓకే, ఆ వెబ్ టూల్స్ అప్లికేషన్ కూడా ఇస్తాను. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. పవన్, రామ్ మోహన్, విజయ్, భాస్కర్. నో డౌట్స్. ఓకే ఫైన్. సరే మరి ఎండ్ చేద్దామా ఈ సెషన్ ఇక్కడ? రేపు కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్ ఆల్. బాయ్ అన్న.